محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز حاجت اور سورہ یاسین شریف کا ایک پاورفل وظیفہ کے تعلق سے۔ اور اس نماز کو جو کوئی بھی پڑھتا ہے، جو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے اگر کوئی پڑھتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد پوری ہوگی، اس کی ہر جائز تمنا پوری ہوگی، اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، بشرطے کہ اس طریقے سے اس نماز کو پڑھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو ناظرین گزارش یہ ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پوری جانکاری ملے گی۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اسکپ مت کیجیے گا، اور ویڈیو کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد کون سا وظیفہ کیا جاتا ہے سورہ یاسین شریف کا، اور وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، یہ جانیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ کو ایک خاص دعا مانگنی ہے، وہ کون سی دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں ہم یہ تین چیزیں جانیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے اسلامی بہنوں، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس کو کس ٹائم پہ پڑھیں گے، ساتھ میں یہ بھی جانیں گے۔ 3 ٹائم کو چھوڑ کر کے، یعنی صبح فجر کے بعد جو سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ کا، وہ ٹائم اس وقت چھوڑ کر کے، زوال کے ٹائم 20 منٹ کا رہتا اس وقت کو چھوڑ کر کے، مغرب سے پہلے 20 منٹ جو ہے مکروہ ٹائم رہتا ہے، یہ 3 مکروہ ٹائم کو چھوڑ کر کے آپ اس نماز کو دن میں، رات میں، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کوئی ٹائم فکس کر لیجئے کہ ہمیں اس ٹائم پہ پڑھنی ہے، جب آپ کو ٹائم ملے۔ بس اتنی بات یاد ضرور رکھیں کہ وہ مکروہ ٹائم تو نہیں ہے جس وقت آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ اس نماز کو آپ جو ہے عشاء بعد پڑھیں، جیسے ساری نمازیں آپ پڑھ چکے عشاء کی، اس کے بعد اس نماز کو پڑھیں۔ اطمینان کا وقت ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، اس وقت پڑھیں گے نا تو اس وقت جو ہے جھماجھم رحمت خداوندی آپ پر برسے گی۔ اور جو ہے کیونکہ اس وقت عشاء کے بعد لمس پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے، اکا دکا کوئی تسبیح پڑھنے والے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں تو لمس پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ بڑا نرالا وقت ہوتا ہے، اس وقت پڑھ لینا بہت اچھا ہے۔ اور یہ گزارش یہ بھی کروں گا کہ اگر آپ تہجد گزار ہیں، تہجد کی نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو کسی دن جو ہے تہجد کے وقت اس نماز کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو ناظرین ہم اب یہ جانیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہہ کر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے باندھیں گے، اور ہماری ماں بہنیں سینے پر ہاتھ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو ہماری اسکرین پر یہ ثنا دکھ رہی ہے، اس ثنا کو آپ کو پڑھنی ہے۔ ہاں ناظرین اس کے بعد جو ہے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، بہت پیاری باتیں بتا رہا ہوں میں، نماز کے اندر والی بات بتا رہا ہوں، اور اس نماز کو جو آدمی اس طریقے سے پڑھ لے، جو طریقہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے، جو ہمارے اسکرین پر الحمد شریف دکھ رہی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کو سورہ یاسین شریف بسم اللہ شریف پڑھ کر کے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کو سورہ یاسین شریف زبانی یاد نہیں رہتی، تو وہ اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو ناظرین ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت جو انہیں یاد ہو، کوئی بھی سورت، مثال کے طور پر آپ کو اگر انا اعطینا یاد ہے تو آپ پڑھ لیجیے انا اعطینا، والعصر یاد ہے تو وہ پڑھ لیجیے۔ چھوٹی چھوٹی سی سورت جو بھی آپ کو یاد ہو، آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس سورت کی تلاوت کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع کرنی ہے، رکوع میں رکوع والی تسبیح 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کم سے کم جو ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کی آپ صدائے بلند کیجیے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع سے کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جانا ہے۔ سجدے دونوں سجدے میں آپ جو ہے مختصر، زیادہ ٹائم نہ ہو اس لیے مختصر بتا رہا ہوں میں، تو آپ کو دونوں سجدے میں کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح صدائے بلند کرنی ہے، تسبیح بلند کرنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو دوسری رکعت کے لیے آپ کو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد ناظرین آپ کو کیا کرنا ہے، آپ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ شریف، سورہ فاتحہ، الحمد شریف کی تلاوت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ سورہ یاسین شریف پھر 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر وہی بات میں دہرا رہا ہوں کہ اگر کسی کو سورہ یاسین شریف یاد نہ ہو، جیسے عام لوگوں کو سورہ یاسین شریف جو ہے بہت کم یاد ہوتا ہے، تو سورہ یاسین شریف جس کو یاد نہ ہو تو وہ جو ہے کوئی بھی سورت جو اسے یاد ہو ناظرین وہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نماز مانی جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھ لی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، آپ کو رکوع کرنی ہے، رکوع میں رکوع 5-7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ کو کھڑے ہو جانا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو سجدے میں جانا، سجدے میں سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 7 یا 5 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، جیسا آپ فرسٹ ٹائم آپ اپنے ٹائم کے حساب سے پڑھ لیں۔
दोनों सजदा करने के बाद आपको कायदे में बैठ जाना। कायदे में सबसे पहले आप तशहुद पढ़ेंगे, यानी अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु तय्यिबात। जो स्क्रीन पर अत्तहियात दिख रही है, इस अत्तहियात को आपको पूरा पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद नाज़रीन आपको क्या करना है, दुरूद इब्राहिम आपको पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहिम। ये जो दुरूद शरीफ आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये इस दुरूद शरीफ को आपको पढ़नी है। उसके बाद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी इस्लामी बहनों, दुआए मासूरा पढ़नी है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। जो स्क्रीन पर हम दुआए मासूरा दिख रही है, इस दुआए मासूरा को आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको दोनों सलाम फेरनी है, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, कि आपकी नमाज मुकम्मल होगी। एक मसला यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि अगर किसी को दुआए मासूरा याद ना हो बिल इत्तिफाक, तो आप जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, इस दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी नमाज मुकम्मल हो गई नाज़रीन। अब जो है सूरह यासीन शरीफ का वजीफा आपको करना है, जो बहुत ही पावरफुल वजीफा है। नाज़रीन अब आइए उस वजीफे को दूसरे नंबर पर हम जानते हैं कि वो वजीफा सूरह यासीन शरीफ का कौन सा वजीफा है। तो नाज़रीन सबसे पहले आपको इस नमाज को पढ़ने के बाद, जो मैंने नमाज बताई, उस नमाज को पढ़ने के बाद आपको बैठ जाना है काबा शरीफ की तरफ मुँह करके। और जो है काबा शरीफ की तरफ मुँह करने के बाद आपको पढ़नी क्या है, दुरूद इब्राहिम 3 मरतबा पढ़नी है। जो नमाज में हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद, इस दुरूद शरीफ को जो है आपको 3 मरतबा पढ़नी है, दुरूद इब्राहिम। उसके बाद नाज़रीन 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ, 3 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद नाज़रीन सूरह यासीन शरीफ भी आप 3 मरतबा पढ़ चुके हैं, तो आपको जो है 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिम पढ़नी है, जो आपने शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ी थी, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदना इब्राहिम। इस दुरूद शरीफ को पढ़नी है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं अत्तहियात के बाद, यही दुरूद शरीफ आपको पढ़नी है। ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। नमाज हो गई आपकी, दूसरे नंबर पर वजीफा हो गया। अब तीसरे नंबर पर हम ये जानेंगे वो कौन सी खास दुआ है जो हमें मांगनी है। तो नाज़रीन हर आदमी बंदा जो है अपनी सोच और अपनी बिसात के मुताबिक दुआएं मांगता है। जो उसकी सोच होती है, जो उसकी फिक्र होती है, अपने ख्यालात होते हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है बंदा दुआएं मांगता है अपने रब से। मगर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये पावरफुल दुआ है, ये बहुत ही पावरफुल नमाज है, बहुत ही पावरफुल वजीफा है। तो इस नमाज को आप पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगेंगे आप मांगिए, रब से सारी दुआएं मांगिए जो आपकी मुराद है। अपनी मुराद रब के हुज़ूर रखिए। आप जिस वजह से, जिस कारण, जिस सबब से आपने ये नमाज पढ़ी है, इस शौक को लेकर के आपने इस नमाज को पढ़ी है, इस वजीफे को किया है, तो आप अपने शौक, अपने ख्वाहिश के मुताबिक उस दुआ को अपने रब के हुज़ूर जो है उस दुआ को मांगिए। प्लस साथ में ये दुआ खास तौर से जरूर मांगे आप। वो कौन सी दुआ है? वो दुआ ये है कि ए अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, कादिर मुतलक है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, तेरी शान निराली है, तेरी जात निराली है, सारी तारीफ है, सारी महामी सब तेरे लिए मौला। अल्लाह की तारीफ और तौसीफ करने के बाद ये कहे कि मौला तू गफूरुर रहीम है, मौला कादिर मुतलक है, मौला जिस तरीके से तूने मौला मुझे इस्लाम पर पैदा फरमाया, यानी मुसलमान बना करके दुनिया में भेजा, ईमान ही की हालत में मुझे इस दुनिया से रुखसत करना मौला, ईमान ही की हालत में मौला मुझे मौत देना मौला। जब मैं इस दुनिया को छोड़ू मौला तो मेरे हाथ में इस्लाम हो, इस्लाम के कायदा मेरे हाथ में, मैं मजबूती के साथ इस्लाम का दामन पकड़े हुए इस दुनिया से जाऊं। ये दुआ बंदा जरूर मांगे। वजह क्या है मेरे प्यारे इस्लामी भाई और प्यारे इस्लामी बहनों? क्योंकि मरने के बाद जो है सबसे पहली सीढ़ी जो है वो ईमान वाली सीढ़ी होती है, और जिसके पास ईमान नहीं होगा वो उसके सारी नमाजें, सारी इबादतें उसकी बेकार है, रायगा है। आपने क्या पढ़ी? आपने तहज्जुद पढ़ी, शराब पढ़ी, नमाज चाश पढ़ी, सलात तस्बीह पढ़ी, क्या पढ़ी नहीं पढ़ी, वो सबसे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आपका ईमान देखा जाएगा कि आपका ईमान है कि नहीं, आपकी मौत इस्लाम पर हुई कि नहीं हुई है, यानी आप दुनिया से मुसलमान बनकर आखिरत की जानिब रवाना हुए कि नहीं है, ये सबसे पहले देखा जाएगा। इसमें अगर खामी होगी ना तो फिर कोई मतलब नहीं होगा ना। इसलिए रब के हुज़ूर जब भी दुआ मांगे, ये मेरी दिली ख्वाहिश है ना, जो आपको मैं पेश कर रहा हूँ, जब भी अपने रब से दुआ मांगे तो इस दुआ को जरूर रब के हुज़ूर जो है रखे कि अल्लाह जिस तरीके से तूने मुझे इस्लाम पर जो है पैदा फरमाया, मुसलमान बनाकर के इस दुनिया में भेजा, उसी तरीके से मौला इस्लाम पर ही मौत देना, मुसलमान बनाकर ही इस दुनिया से मौला मुझे रुखसत करना। तो नाज़रीन इस दुआ को आप अपने रब से जरूर मांगे, इंशाअल्लाह ताला। वो गफूरुर रहीम रब है, हमें इस्लाम पर पैदा फरमाया है और इस्लाम पर ही मौत नसीब अता फरमाएगा। तो नाज़रीन वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से हो सकता हो कि किसी भाई का ईमान बच सकता हो, किसी का इस्लाम बच सकता हो, किसी की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हो, किसी की मुरादें पूरी हो सकती हो, कोई जो है अपने रब के कुर्ब को पा सकता हो, एक शेयर से हो सकता हो नाज़रीन। तो
एक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो है इसी तरह की इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।